परमेश्वर आज अपने पाप लहू जलावन को ताजो में पवित्र हो सका और तेरे करीब आ सका परमेश्वर।
सच्चाई से कली से वर्शिप को करती है, रात को करती है। उसके लहू से जीते हैं।
Jai
सब जन और जोरदार उस परमेश्वर की तारीफ करें। जोरदार थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, विदाई करते हो उस परमेश्वर की, उसकी आराधना करते हो, स्तुति करते हो। वो परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। सब जन उन्हें पुकारते हो। सब 2 मिनट वास्ते उस जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद करो, तारीफ करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। सब उस परमेश्वर की तारीफ करो, आराधना करो, स्तुति करो उस परमेश्वर की, क्योंकि वो परमेश्वर भला है। परमेश्वर सानू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सानू बचाने वाला परमेश्वर है। सब उसकी आराधना करते हो, स्तुति करते हो, अपने होठों तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब अपने होठों पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। सब उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसकी आराधना, स्तुति, महिमा करनी है ऐसी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। सब अपने हाथ ऊपर उठा के उस परमेश्वर की तारीफ करते हुए, महिमा देते हुए परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, Jesus, Jesus।
परमेश्वर को इस जगह पे मौजूद है। चंदा परमेश्वर तेरी तारीफ करते हुए, तेरी आराधना करते हुए, ਤੁਹਾਡੀ स्तुति करते हुए परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ परमेश्वर सेना ਦੇ यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੇ को बरकत चाहते हैं परमेश्वर। सब बोलते हो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब बस परमेश्वर की तारीफ। ओ जीसस, थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर का मसा इस जगह पे मौजूद है जिन्हें लोग रिसीव करने दें। आज दिले दे आत्मा को खत्म करने दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब आज भले तो आत्मा और खत्म करांगे ताकि मैं देख रहा हूँ शैतान के बंधना और रुकावटा शैतान के पूरे बंधन बधे हुए बंधना कैंसल करना है। शैतान की रुकावटा आज असी अपनी जिंदगी कैंसल करांगे ताकि साडे बच्चे आने वाले समय दे विच थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब फायर के नाल अपना बंधना तोड़ना है, अपना काम तोड़ना है। आगे परमेश्वर सब बंधन तोड़ना जो शैतान के वालों बचे हो जिंदा नाम दे तोड़ तो बंधना उन्होंने काटना उन्हें परेशानियां। ओ जीसस, 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 टच करो होली स्पिरिट, टच करो मां जीसस। शू इस मंडली परमेश्वर बड़ा पवित्र आत्मा करे, तेरा सलाह काम करे, रूह काम करे। फायर दे नाल, आग दे नाल हालेलुया, हालेलुया। सब एक गल ध्यान दे नाल सुनांगे जो तुसी कर रहे हो शैतान चाहता ही होया कि इन्हां दे बंधन जिहड़े आ ना खुलन। किन्ने लोग अपने बंधनां नूं खोलना चाहते हैं जिहड़े बंधन तुहानूं पता बंधन जिहड़े आ शैतान दे वल्लों बन्ने जाते हैं। और बहुत सारे लोग आ कि जिहड़े अज बंधना दे विच बंधे हुए और मैं तुहानूं दसना चाहना शैतान ने अपने पूरे चक्कर बंद मारे हुए हैं। जे तुसी अज खोलना चाहते हो कोई तुहाडे बंधनां नूं नहीं खोलेगा, कोई इंसान तुहाडे बंधनां नूं खोल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर को। 2 मिनट वास्ते परमेश्वर का सब तो पहला धन्यवाद करांगे, उस तो बाद फायर दे नाल अग दे नाल अपने बंधनां नूं खोलना है। सब परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि जो परमेश्वर ने मुर्दे लाजर नूं जिंदा किया सीगा सब तो पहला उस परमेश्वर ने धन्यवाद किया सीगा। एडवांस दे विच परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं वेख रहा हूं तू मेरे बंधनां खोल चुका है। परमेश्वर अज मैं वेख रहा हूं कि तू मेरी जिंदगी दे विच खुशहाली लैके आ चुका है और मेरी जिंदगी दे विच बहुत वड्डी बेदारी आ चुकी है। इस भवन दे विच इस इलाके दे विच एडवांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो
कि परमेश्वर मैं वेख रहा हूँ मेरी जिंदगी दे विच तेरा मसा तेरी अनॉइंटिंग आज मेरी जिंदगी दे विच आ चुकी है आउनी नहीं बल्कि आ चुकी है परमेश्वर का धन्यवाद करो परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच तेरा मसा आ चुका है परमेश्वर तेरा मसा परमेश्वर तेरा राज गल्लां दे विच नहीं सामर दे विच और परमेश्वर मैं वेख रहा हूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच तेरा मसा आ चुका है बोलते हैं परमेश्वर जिथे तेरा मसा है उथे आज़ादी है परमेश्वर जिथे तेरा मसा है उथे आज़ादी है परमेश्वर जिथे तेरा आत्मा है उथे आज़ादी है सब बोलते हैं परमेश्वर जिथे तेरा मसा है उथे आज़ादी है और मैं चाहना हूँ आज मेरे बंधन रुकावट खुल जान टुट जान सब धन्यवाद करते हो उस जिंदे परमेश्वर का किसी ने भी लेनी पैना धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस और प्रार्थना के नाल ही उन्हें बंधन काटन फायर के नाल अग के नाल तोड़ना है फायर 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 Thank you, Jesus. Jesus, fire the naal, fire the naal, और चली जा चली जा चली जा चली जा अरे जिंदगी अच्छा जो चली जा अरे बोर्ड के चली जा यीशु मसीह के नाम चली जा बोलो 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 चली जा चली जा चली जा चली जा फायर दे नाल बोल दे चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा गंदी आत्मा कोई अधिकार नहीं मेरी जिंदगी दे चली जा गंदी आत्मा कोई अधिकार नहीं मेरे बिजनेस दे मेरे कारोबार दे सब आपका थोड़ा उन्हें बंदरान
परमेश्वर मसाले को करो सीख
बोलो चला जा, बोलो चला जा, हालेलुया। मैं देख रहा बहुत सारे भाई जिन्हों दी जिंदगियां दे विच शैतान ने बंधन बंधे हुए खुल के फायर 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 बोलो फायर बोलो फायर बोलो फायर 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 बोलो बोलो मेरी जिंदगी दे विच परमेश्वर अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच आओ, परमेश्वर मेरी
अंधेरी ते तूफान सारे यसु थल्ले सब बोलो सब अंधेरी ते तूफान सारे यसु थल्लेना अंधेरी ते तूफान सारे यसु थल्लेना अंधेरी ते तूफान सारे यसु थल्लेना ऐसे भी शैतान तेरा दौर चलेना 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 तेरी ते तूफान सारे यसु थल्लेना 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 ऐसे भी शैतान तेरा दौर चलेना 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 तेरी तूफान सारे यसु चलेना तेरी तूफान सारे यसु चलेना ऐसे भी शैतान तेरा दौर 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 चलेना 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 तेरी ते तूफान सारे यसु 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 चलेना ऐसे भी शैतान तेरा दौर 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 चलेना 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 Thank you.
2 मिनट वास्ते परमेश्वर का धन्यवाद करांगे और मंगांगे परमेश्वर अज का वचन मेरी जिंदगी दे विच पूरे 100 गुना फल लेके सब मंगते हो परमेश्वर अज का वचन मेरी जिंदगी दे विच पूरे 100 गुना फल लेके आए सब मंगांगे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस सब बैठ जावांगे और स्वागत है तुहाडा परमेश्वर की पवित्र हसूरी दे विच जिथे जोर लगाने की जरूरत नहीं पैंदी सिर्फ सिर्फ विश्वास करने की जरूरत पैंदी है इको कट कर स्टेट कर हालेलुया हालेलुया ये परमेश्वर की वो हजूरी आ जिथे तुहानू जोर लाने की जरूरत नहीं पैंदी हालेलुया क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा है जिथे 2 या 3 जन मिल के मेरा नाम लैनगे मैं उस वक्त हाजिर ते नाज़िर हूँ हालेलुया किन्ने महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर साडे विच मौजूद है हालेलुया और किन्ने लोग वचन सुनने वास्ते हैं हालेलुया जोरदार ताड़ियां परमेश्वर के वास्ते कि मैं खुश हाँ कि तुहानू वचन की प्यास है हालेलुया वचन तो बगैर असी कुछ नहीं कर सकते हालेलुया परमेश्वर का वचन तुहाड़ियां जिंदगियां दे विच होना बहुत जरूरी है हालेलुया और बहुत सारिया चेयरां खाली आ जे कोई उत्ते जाना जाके बहना चाहता बह सकता ताकि गर्मी जिहड़ी आ वो घट हो सके हालेलुया कुछ लोग विचों उठ के चेयरां ते जा सकते हैं ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ हवा लग सके हालेलुया हालेलुया सही करो थैंक यू जीसस हालेलुया आज का वचन जो है आज का वचन भी वचन ते है हालेलुया क्योंकि एक बीज बीजन वाला जड़ा एक व्यक्ति बीज बीजन के वास्ते निकलिया सीगा परमेश्वर ने यह उदाहरण दी सीगी कि एक व्यक्ति सीगा बीज बीजन के वास्ते निकलिया और उन्हें जो बीज बीजा और बहुत सारा बीज जो बीज रहा सीगा और बीज जरा सीगा कुछ पे ते डिग पिया कुछ पत्थर वाली जमीन ते डिग गया और मिट्टी घट होने के कारण उगया तो बहुत जल्दी पर जड़ नहीं फड़ सकिया हालेलुया किन्ने लोग वचन सुनने वास्ते तैयार जिन्हें नहीं तैयार जिहड़े नहीं जिन्होंने वचन पसंद वो पीछे जाके बैठ सकते हैं और जिहड़े लोग परमेश्वर सचमुच वचन के वास्ते वचन के प्यासे आ बड़े ध्यान के नाल सुनना है कि कितना एक बीज बीजन वाला जड़ा जो निकलिया और बहुत सारा बीज उन्हें बीजा और कुछ बीज जड़ा सीगा रस्ते वाली जमीन दे विच गिर गया और कुछ बीज जड़ा सीगा पथरीली जमीन दे विच डिग गया और कुछ बीज जड़ा सीगा वो झाड़ियां दे विच डिग पिया और कुछ बीज सीगा जड़ा चिपली जमीन दे उत्ते गिरिया हालेलुया और जमीन केड़ी है वो अज बीज केड़ा है बीज अज वचन दा और किसान कौन है जिदा मैं अज बीज बीजन दे वास्ते तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर का वचन लैके आया परमेश्वर का बीज लैके आया हालेलुया किन्ने लोगों की दिल की जमीन जिहड़ी रेडी है परमेश्वर का वचन
ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪढ़ ਸਕਦਾ। 4 ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਕੁਝ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡੂੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆ, ਪਰ ਉੱਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੜਿਓ ਜਰਾ। ਅਤੇ ਜੜ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੜ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ। ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਲਿਆ। ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਗਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਫਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੁਝ 30 ਗੁਣਾ, ਕੁਝ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੁਝ 100 ਗੁਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ 20 ਗੁਣਾ, 30 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ। 30, 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 60? 100। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਈ ਆ। ਚਰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਚਨ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਡੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਦੇ हैं। वो अपनी बाइबल लैके जल्दी जल्दी प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर का कहना नहीं मनना। वो कहेंगे मेरे दिल दे विच पहला ही वचन बहुत है, सचमुच बहुत है, वचन बहुत है, पर इहदा उगना भी की आ बहुत जरूरी है। इनू मिट्टी, खाद, पानी पानी मिलना की आ बहुत जरूरी है। जैसे ये नहीं देंगे, सारी आत्मा कमजोर होगी, ऐसी फल लैके नहीं आ सकते। जे साडा शरीर वो भी कमजोर होगा, फिर भी असी फल लैके नहीं आ सकते। साडा शरीर और आत्मा दोने जड़े आ एकदम रेडी होने चाहिए, रेडी। शरीर भी हमेशा ताकत दे विच होना चाहिए। किन्ने लोग फास्ट रख के आए, अज बहुत सारे लोग फास्ट रख के आए। मैनूं लगदा आवाज़ भी उन्होंने दी फायर वाली, बट नींद आ रही सी, क्योंकि जो 5-7 परौंठे खाधे होने फिर नींद भी बहुत वधिया आती है। हमेशा ही कोशिश करनी है कि असी फास्टिंग दे विच रह के परमेश्वर के भवन दे विच आइए। किन्ने लोग वादा करते परमेश्वर नाल कि परमेश्वर अगे तो मैं रोज़ा रख के आवांगा, फास्टिंग दे विच आवांगा। नवे लोग जिहड़े नहीं रख के आते, असीं वादा करांगे परमेश्वर दे नाल कि परमेश्वर, वैसे मैं तुहानूं एक गल दसां, तुहाडी सेहत जिहड़ी आ, असे डॉक्टर भी दसदे आ कि हफ्ते दे विच एक बारी इंसान भुखा रहना चाहिए पूरा दिन। एक पास्टर जी गल कर रहे थे, कहते पास्टर जी पेट बहुत वध गया। असीं दोनों जने गल कर रहे थे, वो कहते जदों मेरा पेट वधन लगता ना, मैं 30-40 रोजे रख देना। कहता नाले आत्मा का लैवल सैट हो जाता ते नाले शरीर का लैवल की हो जाता, सैट हो जाता। इस करके फास्टिंग दे विच जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अज वादा करो उस परमेश्वर के नाम, परमेश्वर हर संडे मैं फास्टिंग दे विच आऊँगा, हर संडे बहुत जरूरी है फास्टिंग दे विच रहना। फिर ही परमेश्वर की आराधना करोगे तुसीं। फिर जो फास्टिंग दे विच आओगे, तेरी अख पाप नहीं करेगी, तेरा दिल पाप नहीं करेगा, तेरे हाथ पाप नहीं करेंगे, पैर पाप नहीं करेंगे, थोड़ी देह पाप नहीं करेगी, क्योंकि तुहानूं पता होएगा मैं किहदे विच हां, फास्टिंग दे विच। मैं काहदे विच हां, आत्मा दे विच। फिर परमेश्वर के नाल एक रिश्ता कायम करोगे, फिर बीमारियां जाणगियां यीशु मसीह दे नाम च। फिर ही चंगियाई मिलेगी यीशु मसीह के नाम दे विच, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣ। ਕਹੋ भाई तेन परमेश्वर ने कान दिते आ, वचन सुन। अज का वचन बहुत कीमती है। बोलो बोलो,
बेझिझक होके बोलो, कहो अज का वचन बहुत कीमती है, सुनो। तेन परमेश्वर ने कान दिते हैं, अज का वचन सुनो। आज सुनांगे असी कि जिन्हें कान ना होण वो सुने। किन्ने लोगों को कान दिते परमेश्वर? सब दे कोल दो दो, किसी को एक तो नहीं। परमेश्वर किसी दे नाल वितकरा नहीं करता। परमेश्वर सब नूं बराबर समझदा। परमेश्वर सब नूं दो अखां दित्तियां, दो कान दित्ते। और मेरा ये बिलीव आ कि अज दा वचन तुहाडी जिंदगी दे विच सचमुच 100 गुना फल लेके आएगा। आमीन। तो पढ़ांगे असीं। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाँ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। परमेश्वर दे राज दा भेद किनू दिता गया है? किनू दिता गया है? कहो मैनू। किनू दिता गया है? मैनू। बाहर दे लोकां नूं नहीं। सचमुच परमेश्वर दा वचन दस रहा है। परमेश्वर ने अपने वचनों का भेद तुहानू दिता है, ताकि तुसी इस जगह ते बैठे हो, तुसी अज इस जगह ते मौजूद जी। क्योंकि परमेश्वर तुहानू प्रेम करता है। प्रेम आत्मान परमेश्वर तुहानू बहुत सारा प्रेम करता है। तो हमेशा ही परमेश्वर तुहाडी वेट करता है। वेट तादी कह रहा है जिन्हें कान होण और सुने। मैं बहुत बारी दस्या, तुसी एक बारी महसूस करो कि सचमुच इस तरह ही होंदा है। जदों तुसी सवेरे उठदे हो, परमेश्वर भी तुहाडे नाल, मेरा परमेश्वर कदी सौंदा नहींगा, ना उसदा ही है, ना वो थकदा है, ना वो अकदा है। हमेशा ही जदों मर्जी आवाज़ मारो, परमेश्वर रेडी हुंदा हमेशा ही। इस करके तुहानू भी की रहना चाहिए? रेडी। जदों तुसी उठदे हो, परमेश्वर वेख रहा हुंदा है कि मेरा बेटा उठिया है, मेरी आवाज़ सुनेगा और मेरे नाल कोई गल करेगा। और प्रभु की कहते कहते पर इंसान की करता है? उठता है, उठदे सार ही चाह का कप लेंदा है तो पीन लग पैंदा है। प्रभु सोचता है चाह पी के मेरा धन्यवाद करेगा, थोड़ी जी होश दे विच आके, जोश दे विच आके, फिर भी नहीं करता। प्रभु कहता चलो कोई गल नहीं, हुण ना आके मेरा धन्यवाद जरूर करेगा, फिर भी नहीं इंसान करता। और परमेश्वर फिर कहता चलो कोई गल नहीं, कि खाना खुना खा के तैयार होके रेडी होके मेरा धन्यवाद करेगा। प्रभु कहता फिर भी तू मेरा धन्यवाद नहीं करता। कहता तू उठना, चाह पीना, ना धो के कपड़े पा के जो तू गड्डी दे विच बहना आ, और मैं सोचदा हुण फ्री समा आ, फिर मेरा की करेगा? धन्यवाद करेगा। कहता तू फिर नहीं मेरा धन्यवाद करना। फिर मैं कहना कोई गल नहीं, एक दिन मेरी आवाज़ नूं जरूर सुनेगा। फिर जो दोपहर का समा हुंदा, परमेश्वर कहता हुण जरूर मेरा धन्यवाद करेगा, क्योंकि लंच टाइम हो गया, खाना खावेगा, 1 घंटे की रेस्ट आ, जरूर आधा घंटा मेरा धन्यवाद जरूर करेगा। इंसान फिर भी नहीं करता। परमेश्वर फिर वेखदा रह जांदा, कहता मेरा धन्यवाद नहीं किया, मेरे नाल कोई गल नहीं की, मेरे नाल कोई बात नहीं की। और फिर परमेश्वर की कहता जो शाम में छुट्टी करेगा, ट्रेन दे विच जा रहा होएगा, फ्री समा होएगा, मेरे नाल गल करेगा। इंसान फिर नहीं करता। परमेश्वर कहता कोई गल नहीं, सारा दिन का थका आ, इस करके मेरा धन्यवाद नहीं किया। फिर इंसान घर जाता है और अपना टीवी ला के 2-3 मिनट वेखता है, आधा घंटा, कई 4-4 घंटे लेंदे। फिर कहता तेनों नींद आ जाती है, फिर कहता तू मेरा धन्यवाद नहीं करता। कहता पर मैं चाहता सीगा कि मैं तेरे नाल कोई गल करनी,
तू कोई मैनू गल सुनावे, कुछ मेरी सुने, और मैं चाहता तेनों बरकत देनी चाहता सी कि जिहड़ी बरकत तेनों सारा दिन दे विच नहीं मिली सी, मैं तेनों देना चाहता सीगा। और पूरक तू मेरा धन्नवाद नहीं किया, तू मेरे को कुछ भी मंगया नहीं। इस तरह परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तुहानू कुछ देना चाहता है, और परमेश्वर तुहाडे नाल प्रेम करता है। प्रेम परमेश्वर नू कोई मतलब नहीं है तुहाडे नाल, परमेश्वर तुहाडे नाल प्रेम करता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिहड़ा है मनुख दे कोलों अपनी तुर के सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दूर परमेश्वर की महिमा वास्ते है। बहुत लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो जाए। वो की चाहता है हर इंसान जिंदगी पावे। हालेलुया। पढ़ांगे सी। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ परमेश्वर के राज का भेद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। परमेश्वर दे राज का भेद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सुनो हाँ जी। पर ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर की आवाज़ में सुनांगे, जो असी परमेश्वर के सन्मुख जाके असी परमेश्वर की आवाज़ में सुनांगे, जो सवेरे उठांगे परमेश्वर नाल गलबात करांगे, दोपहर के समय परमेश्वर नाल गल करांगे, शाम के वक्त परमेश्वर के नाल गल करांगे, फिर परमेश्वर साडे नाल गल करेगा। हालेलुया। एक रिश्ता परमेश्वर के नाल ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਪਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਪਰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਪਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਪਰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ, ਮਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਸਮਝੋਗੇ? ਹਾਂ, ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ। ਅਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝੱਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਆਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ 30 ਗੁਣਾ, ਕੁਝ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕੁਝ 100 ਗੁਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ। 100 ਦਾ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 30, 60 ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 100 ਦੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਦਾ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਕਿ ਦੀਵਾ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਸਤੂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਦੋ ਬਦੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਣ, ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਰ ਰੱਖਣ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭੂਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਭੂਤ ਅੰਦਰੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 30 ਤੇ 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਜਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਬਸ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਾਂਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਡਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀਜੋ? ਝੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੀ, ਫਿਰ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਬਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਮੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਕੂਬ, ਇੱਕ ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਕੂਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ, ਇੱਕ ਯਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਰੋਗਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਅਰਥਾਤ ਗਰਜਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਐਂਦਰੀਆਸ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਬਰਥਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਹਲਫਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਕੂਬ
ਅਤੇ ਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਮਾਨ ਕਨਾਨੀ ਹੋਮਾ ਬਰਤਮਈ ਯਕੂਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ परमेश्वर ने 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਭ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ और तुसी देखना है मैं कितना फल लैके आना है कितना फल लैके आवांगा ते उन्नी मैनू बरकत जे 30 गुना फल लैके आओगे 30 गुना बरकत मिलेगी जे 60 गुना लैके आओगे 60 गुना बरकत मिलेगी ते जे पूरे दे पूरा 100 गुना फल लैके आओगे ते पूरे 100 गुना बरकत मिलेगी हालेलुया हाँ आगे पढ़ांगे ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ सुनो एक गल मैं तुहानू होर दसनी चाहांगा जो प्रभु यीशु मसीह घर आया तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत भीड़ तुसीं वेख्या जो परमेश्वर के दास परमेश्वर दी दासियां किस जगह ते जाते हैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि परमेश्वर भी जड़ा सीगा लोकां नू चंगिया करदा सीगा और परमेश्वर जो चंगिया करदा सीगा हाँ परमेश्वर जो चंगिया करदा सीगा तो लोग की कहंदे सीगे बहुत सारे लोग पढ़ांगे सी वचन 3 दी की है मरकुस मरकुस 3 दी 20 पढ़ांगे ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ बहुत सारी भीड़ जिहड़ी इकट्ठी हो गई सीगी हाँ ਜੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ वो खाना भी नहीं खा सकिया ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ हाँ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜਿਓ ਜਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੜਿਓ ਜਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਜਵਾਉਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬਿਆਲ ਜ਼ਬੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਚਨ ਸਮਾਪਤ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜਾ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੋਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਲੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖਿੰਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਲ ਫੈਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਧੂਫ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਗੇੜਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸੀਹ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੱਚਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ। ਮੰਗੋ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ, 30 ਨਹੀਂ 60 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਪੂਰੇ फल लेके आए।